एक बोलिया वरतारा ते बोली वन सवन। वन सवन जाने डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। असी पंजाबी नूं मां बोली आख के गल छुने आ तो साडा मतलब उर्दू के लहजे च वटी हुई बोली तो उक्का नहीं होता। असी तो गल करते पे होंदे आ कुल पंजाब विच बोलिंदे वरतिंदे मां बोलियां दे कुल्लो हुम वन सवन दी ते इस वन सवन दी आपसी सामी सांझ दी। इत्थे असी ये भी ओला कढ़ी जाइए जो पंजाब तो साडा मतलब कोई तुर्क मुगल अंग्रेजी देसी जोग्राफी वंड नहीं, सगों ओ वन सवनी सांझ है जड़ी लुकाई दी वन सवन विच लोक एकता दा मुहांदरा है। मां बोली दी वन सवन विचों एकता दा पसार सुझाणन औखा नहीं। इहदे लई भावें वडकी शेर रीत झात लवो ते भावें लोक लफजाली। पूरी वन सवन यानी डाइवर्सिटी जुड़ जुड़ निखड़दी ते निखड़ निखड़ जुड़दी पई नितरवां दिसदा पिया है। इन्हां सारियां सावियां बोलियां दा जीवन ते सुनेप है ही इन्हां दे रूह कुलबूत विच रसी वसी लोक सांझ। इहा साडी होंद ते इहा साडी लोक मां बोली। माझियों लहिंदे चढ़दे ते पहाड़ दखण तुन्नी तो ला चौं कूटी। लोक मां बोली दी लोक वन सवन नूं मुकावण दा सब तो वड्डा रच जो इहदी आपसी सांझ मुका दित्ती जावे। मां बोली दी लोक वन सवन नूं मुकावण दा सब तो वड्डा रच जो इहदी आपसी सांझ मुका दित्ती जावे। लोक आपस विच अपनी वन सवन ना मानण, सगों ओपरी बोली दी दब दा सबूत दड़े मार बोली दी तोते रट लाई रखण। इस तोते रट विचों निकलदा की है? लोक बोली दा कूड़ा हेज, पंजाबीयत दा फोका पखंड ते इंज दा ही वख वख नावां तो धुमदा होर कूड़वाद। यह है कुल सिट्टा ओपरी ते पढ़ ओपरी बोली नूं साडे सिरां उत्ते मड़न दा। स्कूलां ते रियासती कम्मां कारां दी बोली बना के साऊ ते चज गुड़तल वाली मिथ के साडे विहड़ियां विच लिया वाड़न दा। सवाल है इक्का प्रधान बोली दी सोच पुंगरी किथों? मुड़ कौमी ते बैनल अकवामी बोली दी वंड फुटी किवें? जवाब औखा काई नहीं, बहुता नहीं तां थोड़ा पिछां जाना पौंदा है, खास करके पंजाब दे अंग्रेज आए जावन दे वेले तिकर। इहदे विच भी तड़का है कई सज्जणां नूं मां बोली वन सवन नाल अंग्रेज़ां दी गल पाउंदी नहीं। इहदे विच भी तड़का है कईयां सज्जणां नूं मां बोली वन सवन नाल अंग्रेज़ां दी गल पाउंदी नहीं। वो झटापट सानू सौखी इल्जामबाजी दा मेणा दे के अंग्रेज़ां दा धड़ा बन खलोंदे ते फिर अखां मीड़ के एक अजिही लोर विच बोलन लग पाउंदे ने जिवें बंदे नहीं कोई तूतू होवण। ਉਹ अंग्रेज़ां दे बंगाली मद्रासी ते होर कई इथावियां कूण बोलन दियां बोलियां नूं लिखत पढ़त दी पद्धर ताईं अपड़ावन दे कारनामे गिणवांदे टुरी जांदे। बंदा पुछे जे अंग्रेज़ बादशाह एडे लोक परवर सन तां उन्हां दी इस लोक परवरी नूं पंजाब विच की बिल्ली निछ गई, की सप सुंघ गया जड़ा उन्हां अपनी अंग्रेजी तो भी तगड़ी ते डूंगी सुलेख रीत वाली बोली नूं पढ़त लिखत दा वसीला बनाउणों ना कर दित्ती। जे इत्थों दे शराफ फारसियां संस्कृतां दे झोली चुक टुरे आउंदे सन
ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਾਫ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਾਫ ਅਸਲੇ ਦੇ ਅਜ਼ਲੀ ਖੋਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਆਪ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਵਣ, ਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਤਰ ਏਡੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਝਾਣਨੋਂ ਆਤਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਛਣ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਰੀਆ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤ ਧੀਆ ਹੋਵਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਦਾਗਰ ਵਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਦਾਗਰ ਵਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਖਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਘੜਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਲੈਤੀ ਘੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤਿੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਨੂੰ ਖਸਣਾ ਸੀ। ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬੰਦਾ। ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਨ ਗੋਲੇ ਗੁਲਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਗੇਤਰੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਨੇੜ ਪਾਰੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਨੇੜ ਉਹਦੀ ਵਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਟਲੀ ਤੇ ਅਸ਼ਰਾਫ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ, ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਅਸ਼ਰਾਫ ਵੀ ਜੰਮੇ। ਨਵਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀਰ ਮੇਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਜਾਗ ਨਾਲ ਉੱਗਿਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਾਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਗੋਚਾ ਹਿੰਦੀਆਂ ਉਰਦੂਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭੋਏਵਾਲਾਂ ਕੰਡ ਥਾਪੜੀ, ਪੈਂਤਲੇ ਬੰਦੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਧਿਰ ਵੰਡ ਉਸਰੀ। ਭੋਏ ਵੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਵਾ ਸੁਖਾਇਆ। ਸੁਖਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਗਲ ਤੁਰਕ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਰਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੁਦਰੇਵੇਂ ਦੀ ਹੀ ਵਾਰਸੀ ਸੀ। ਆਪ ਹੁਦਰੇਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ, ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦਾ ਵੈਰੀ। ਮੁਲਵਾਨ ਮੱਤ ਕੋਲੋਂ ਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਵਾਨ ਮੱਤ ਕੋਲੋਂ ਹਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਆਏ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਨਵਾਂ ਈਮਾਨ ਬਣਿਆ। ਮੁਲਵਾਨ ਮੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਵਣ ਨੁਸਖਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦੀ ਇਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਵਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਜਾਤਾ ਤੇ ਇਬਲੀਸ ਹੋਰੀ ਮਰਦੂਦ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਮੁਲਵਾਨ ਮੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ। ਫਕਰ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੁਦਰੇਵੇਂ ਦਾ ਇੰਜੀ ਸਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਹੁਦਰਿਆਂ ਇੰਜੀ ਸਾਰਿਆ। ਅਬਲੀਸੀ ਇਕਤਾ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਕੰਮ ਆਈ। ਬੋਲੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਢੇਰ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਰਹਿਤਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਂਦ ਸਾਵਾਂ ਸਾਂਝ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁਕਾਮਾਂ ਦੀ ਮੱਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸੀ ਉਧਾਰਖੋਰੀ ਦੀ ਠੱਲ ਹਟਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਬਰ ਤਹੱਮਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਅਪਣਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਖਟੀਆਂ ਵਟੀਆਂ ਤੇ ਲਬਤਾਂ ਕੌਣ ਤਿਆਗਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਟੁਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅਪਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੜੱਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਸਾਬਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਈ। ਨਸਾਬ ਜਿਉਣ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣੇ ਖਲੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੇ ਕਰਖਾਨੇ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਟੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਪੈਂਦਾ। ਡਾਮ ਰਚਿਆ ਖਲਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਨਾਮਿਆਂ, ਹਫ਼ਤਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਨਾਮਿਆਂ, ਸਾਲਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਤਾਈਂ ਇਸੇ ਡਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮਚੀ ਹੋਈ। ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਨੇ ਭੋਏ ਕਿਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਭੋਏ ਉੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਸੰਗਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਠਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣ ਗੁਰਲਾਵਣ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ੈ ਇਹਵਾ ਉਪਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੋਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਭਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਤੇ ਗਾਲ ਮੰਦਾ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਪ ਖੁਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੇਖੋ, ਅਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵਣ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਾ ਖੋ ਖਸ ਤੇ ਖਾਵਣ ਤੂਸਣ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਗਾਵਣ ਬਣਾਵਣ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਿਰਾ ਮਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਕੀ ਕਰਸੀ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਿਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਮਰਨੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੀ ਹੋਂਦ ਬੰਦਾ ਹੋਂਦ ਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰ ਸੌੜਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੌੜਾ ਹੋਣਾ। ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁੰਝ ਖਲੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਏ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ।